Yasya prasada bhagavat prasada Yasya prasada nagati kutopi Yasya prasada bhagavat prasada Yasya prasada nagati kutopi Jaya Subham Stasya Yashastri Satyam Vande Guru Shri Charanarvindam Jaya Subham Stasya Yashastri Satyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakara Simhaya Praladaladaine Hiranyakashipurvakshaha Shilatankanakalaye Hiranyakashipurvakshaha Iton Simho Paraton Simho Iton Simho Paraton Simho Yato Yato Yamitaton Simho Yato Yato Yamitaton Simho Bahir Nrsimha Hridaye Nrsimha Nara Simha Madhin Sharanam Prapade Bahir Nrsimha Hridaye Nrsimha Nara Simha Madhin Sharanam Prapade Tava Kara Kamala Vadena Kamadita Singam Halita Hiranya Kashipu Tanubringam Vishavadrita Narahadi Dupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Tava Kara Kamala Vadena Kamadita Singam Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadrita Naradirupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Lakshmi Narasimha Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Sudarshan Chakra ki jai Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bando Mui Savadhana Mate Bando Mui Savadhana Jahara Prasadeva Bhavato Yaja Jahara Prasadeva
भक्ति हो जाते कृष्ण भक्ति हो जाते गुरु मुखा पद्मा वैक्या चित को दिया क्या को दी हो श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सा ये प्रसाद पूरे सदा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से विराजमान हृदय प्रकाशित विराजमान हृदय प्रकाशित भक्ति जाते अभी अभी निश्चय प्रेम भक्ति जाते अभी अभी नशयते जय जहर शरीर श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु जहर चरित दीवाना लोकनाथ केरा दीवाना हाँ प्रभु करो दया देह मोरे पाद छाया साधु सुत्री भुवाना प्रभु पतित भवाना प्रभु पतित भवाना जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पावन प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय पतित पावन गुरुदेवा जय राथ माधवा कुंज बिहारी जय राथ माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी
श्री राधा परेश्वर की जय श्री श्री निताय श्री सुत अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धधाम की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री श्री निताय गोसाई गौरांग की जय श्री श्री गौर निताय की जय लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय tout gloire aux deux assemblées ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य जनञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलं कलु नास्त्येव गतिरन्यतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam et aujourd'hui nous commençons par 4e chant, 24e chapitre à partir de verset 54. Bhavam bhaktimata lapyo durlabha sarvadehinam svarajayasyapi abhimata ekantenatma vidyati. Traduction. Cher Seigneur, le monarque régnant sur le royaume édénique désire également atteindre le but ultime de l'existence, le service de dévotion. Et tu présentes aussi la destination ultime de ceux qui s'identifient à toi, Aham Brahmasmi. Toutefois, il leur est très difficile de t'atteindre alors que les bhaktas peuvent sans aucun mal approcher ta grâce. Teneur est porté par Srila Prabhupada. La Brahma Samhita enseigne Vedeshu Durlabham Adur Labham Atma Bhaktao. Il est très difficile d'atteindre le but ultime de l'existence et de parvenir à la destination suprême, Vaikuntha Loka ou Goloka Vrindavan, par la seule étude de la philosophie du Vedanta ou des écrits védiques. Toutefois, les bhaktas peuvent accéder sans mal à ce niveau de perfection le plus élevé. Tel est le sens des mots Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktao.
Shiva affirme la même chose dans ce verset. Il est très difficile pour les karma yogis, les jnana yogis et les dhyana yogis d'atteindre le Seigneur. Néanmoins, les bhakti yogis ne rencontrent pas la moindre difficulté dans ce domaine. Dans le mot svarajyasya, svar désigne svargaloka, le royaume édénique, et svarajya se rapporte à Indra, le maître de ce royaume. D'une manière générale, les karmis souhaitent atteindre les planètes édéniques. Or, le roi Indra, lui, désire parvenir à la perfection par la pratique du bhakti yoga. Quant à ceux qui s'identifient au Brahman suprême ou qui se croient un avec la vérité absolue, Aham Brahmasmi, ils finissent eux aussi par vouloir atteindre la libération parfaite sur les planètes Vaikuntha ou à Goloka Vrindavan. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas présents sur les conférences précédentes, c'est que nous continuons à étudier les paroles de Shiva concernant les paroles de Shiva concernant Seigneur suprême comme le but de la vie. Et si vous vous souvenez, nous avons dit que cette partie de Srimad Bhagavatam s'appelle Shiva Gita. Comme par exemple, vous avez la Bhagavad Gita, en fait, le chant qui était chanté ou présenté par Seigneur suprême Shri Krishna. Vous avez Uttava Gita, en fait, c'est aussi les instructions que Krishna a données à Uttava, 11e chant de Srimad Bhagavatam. Ici, il y a Gopi Gita, c'est le chant chanté par les gopis dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam. Et ici, c'est Shiva Gita, en fait, le chant chanté de Seigneur suprême, sur Seigneur suprême. Donc, quelle est la différence de tous ces chants? La différence, c'est que chaque dévot glorifie Seigneur suprême ou présente Seigneur suprême selon sa perception de la vérité absolue. Quelle est la perception de l'absolu? De cette façon, nous présentons l'objet de nos recherches, de notre objet de chant. Donc, ce qui est important à savoir, que chaque action a un but. Nous n'entreprenons jamais une action sans but, n'est-ce pas? Si on va dans la cuisine, on a quelque chose à récupérer là-bas, pour manger ou cuisiner, etc. Si on cuisine, on a un but. Et ce qui est intéressant, en fait, chaque but atteint, ça nous ramène de nouveau, en fait, une cause qui nous pousse encore à faire quelque chose. En fait, chaque but ramène à un autre but. Hein? Par exemple, je vais gagner de l'argent. Pourquoi? Pour acheter des vêtements. Pourquoi? Pour aller voir telle personne. Pourquoi? Pour que cette personne m'aide. Ça veut dire, vous voyez, tous ces petits buts et toutes ces petites actions ne se trouvent pas sur la plateforme absolue. Tandis que les écrits Vaishnava disent que le but ultime, ou le dernier but, c'est Krishna. En fait, nous faisons tout ça. En fait, on va travailler, on gagne de l'argent, on achète des vêtements, on épluche les pommes de terre, etc., etc., pour finalement atteindre Krishna. Vous voyez? En fait, le dernier but, Paramagati, le but ultime, c'est atteindre Krishna. Et pour atteindre Krishna, il faut une liaison avec Krishna. Okay? Sans avoir une liaison avec Krishna, nous ne pouvons pas l'atteindre. Et la première
la première plateforme qui nous permet d'atteindre Krishna, c'est la connaissance sur Krishna. Vous n'allez jamais avoir le désir à aller au bord de la mer si vous n'avez pas une information que la mer existe. Pourquoi ce désir apparaît? Parce qu'on vous a parlé de la mer, on vous a parlé de la plage, etc., etc. Ainsi que ça dépend de la qualité ou de la forme de cette connaissance. Si je dis, vous ne connaissez pas la mer, et je vous dis, vous savez, la mer, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a toujours des vagues énormes. Vous pouvez vous noyer dedans et mourir. Il y a toujours des requins qui peuvent vous avaler, mordre, etc., etc. Et dès que vous entendez le mot la mer, vous êtes effrayé tout de suite. Et vous n'avez aucun désir d'y aller. Mais quand je vous raconte, je dis, la mer, c'est extatique, il fait du soleil. À travers l'eau, on voit les petites pierres au bord au fond de la mer. Il y a des petites, je ne dis pas des requins, mais je dis des petites poissons qui nagent dedans. C'est paisible et c'est très agréable. Oh, vous allez dire, oh, je veux bien aller. Mais deux personnes parlent du même objet, mais de deux façons différentes. Donc, pourquoi? Parce que leur perception de même objet est différente. Mais la mer, ce n'est pas un objet absolu. C'est un objet temporaire et c'est un objet qui n'est pas constant. Dans le monde matériel, rien n'est constant. Même la souffrance n'est pas constante. N'est-ce pas? Sinon, on n'espérait pas avoir quelque chose. Par exemple, on souffre parce qu'on n'a pas d'argent. On dit, dès que j'ai de l'argent, en fait, le problème sera résolu. Pourquoi? Parce que je sais que même la souffrance n'est pas constante. Quand je tombe malade, j'espère que bientôt, en buvant une bonne tisane, je vais me guérir, ça ira mieux. Pourquoi? Parce que je suis sûr que les maladies aussi ne sont pas constantes dans le monde matériel. Rien n'est constant. Mais si, je dis, et le but ultime de la vie dans le monde matériel, si lui-même, il n'est pas constant, est-ce que ça vaut la peine de faire tout cela, aller à l'école, étudier à l'université, après, je ne sais pas, faire des efforts pour aller travailler, gagner d'argent, manger correctement ou pas correctement, etc. En fait, tout cela, si je vais mourir, si rien n'est constant, est-ce que ça vaut la peine? Non. Et Srimad Bhagavatam, et surtout ici, Seigneur Shiva explique qu'en fait, seule chose pour laquelle il y a un sens de faire tout cela, c'est Seigneur suprême Shri Krishna. Et en fait, cette forme de l'atteindre, c'est le bhakti, le service dévotionnel. Ce qui est important à retenir, c'est le bhakti, service dévotionnel. Et en même temps, c'est un moyen d'atteindre le but. Et c'est le but lui-même. En fait, Seigneur suprême lui-même, il est composé de bhakti. Lui-même, il est composé de bhakti. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand on rencontre Seigneur suprême, tout de suite, en fait, sa personne nous pousse le servir d'une façon ou l'autre. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Lui-même, Seigneur suprême, lui-même, il est en éternel service dévotionnel par rapport à tous les êtres vivants. Nous, on voit Seigneur suprême d'une autre façon. On peut croire que Dieu existe, on peut ne pas croire que Dieu existe. Mais Seigneur suprême, il n'est pas comme ça.
il sait que tous les êtres vivants dépendent de lui, hein, et il rend un service sans attendre un retour. Par exemple, nous pouvons dire, bon, c'est normal, à tous les dévots, Krishna donne à manger, il donne de l'air, du soleil, de l'eau, etc. C'est normal, parce que les dévots le servent avec l'amour et dévotion. Mais pourquoi Krishna sert les bandits, les voleurs, les criminels, des gens malhonnêtes? Pourquoi Krishna leur sert? Parce que lui, il ne voit pas de la même façon que nous. Parce que lui, il est absolu. Il voit tout dans le temps. Dans le temps. Mettez votre main sur votre cœur et dites, est-ce que vous étiez toujours aussi gentil et agréable? Non. On était tous des sales pécheurs, c'est normal. On était. Mais un jour, grâce à Krishna, grâce à ses dévots, grâce à Guru, nous ont pu changer. Et encore, on n'est pas changé, on est en train de changer. Mais en fait, là, ça explique comment Krishna, il y a, je ne sais pas, 50 ans, il a vu qu'on va devenir un dévot. Mais nous, aujourd'hui, oh, regarde celui-là, oh là là, c'est un sale menteur, non, qu'il meurt tout de suite, et celui-là, c'est un voleur, oh là là, il faut tout de suite. Lui, il ne voit pas de cette façon. Uttamaadhikari, un dévot qui est d'une qualification supérieure, il voit comme Seigneur suprême. Il voit tous les êtres vivants déjà dévots. Il dit c'est juste le temps qui sépare. Encore 5 ans, ou 5 jours, ou 5 vies qui lui séparent de la vie dévotionnelle. Hein? Donc c'est comme ça que un Uttamaadhikari voit les choses. Tandis que un Kanishta, un néophyte, il pense que Dieu vit seulement au temple. Et quand on sort du temple, on va chez nous, Dieu reste au temple. Donc c'est leur mentalité. Et ils pensent qu'il y a des dévots et non dévots. Et leur qualification, en fait, la qualification de dévot, c'est la foi et l'intensité, la force de la foi. Et leur foi est faible. Hein. Chaque petite chose peut perturber leur foi facilement. Par exemple, ils peuvent tomber sur un impersonnaliste qui est très logique, etc. Et à travers la logique, il peut en fait lui faire dérailler de chemin de service dévotionnel. Patita Jan, est-ce qu'on peut ouvrir un peu la porte? Juste un peu. Si vous avez froid, cher dévot, vous pouvez fermer. Hein? Okay? Dès que vous voyez qu'il fait froid, fermez-le. Non, pour éviter le courant d'air. Donc, pour atteindre l'absolu, les écrits védiques, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre les écrits védiques et les écrits Vaishnava. Ce n'est pas vraiment la même chose. Car le terme écrit védique englobe toute la culture et toutes les écritures des écrits védiques que nous connaissons à ce jour, y compris les Dharma Shastra, Yogi Shastra, Karma Shastra, etc. Okay? Ça englobe tout. Tandis que les écrits Vaishnava ou Bhakti Shastri, ce sont des écrits qui sont consacrés sur le service dévotionnel, sur le Bhakti. Pas seulement que nous acceptons que Dieu existe ou Seigneur suprême existe, mais aussi c'est que nous le considérons comme un être
personnelle avec laquelle nous pouvons entrer dans une relation personnelle. Et les écrits Vaishnava parlent de 5 types de rasa, de 5 types de relations d'amour. Nous avons parlé de ça, qui est présent seulement dans les écrits des Vaishnavas. Même dans les autres traditions, comme la tradition chrétienne, musulmane, bouddhiste ou juive, nous ne trouvons pas le principe de rasa, il n'est pas expliqué et il ne se pratique pas. Donc c'est vraiment propre aux écrits Vaishnava. Ça, c'est la priorité de Vaishnava. Chaque méthode, on va les citer. Il y a Karma Yoga. Quand on dit yoga, ça veut dire il y a une liaison. Yoga, c'est une liaison avec l'absolu. Et le mot qui précède définit la méthode à travers laquelle nous pouvons atteindre l'absolu ou rester en liaison avec l'absolu. Mais nous allons les décrire dans leur forme traditionnelle. Comment, en fait, c'est répandu dans le milieu des transcendentalistes. Par exemple, karma yoga, karma veut dire l'action. Yoga liaison, ça veut dire être lié à l'absolu à travers l'action. Okay? Mais vous pouvez dire, mais bhakti aussi c'est une action. Ça veut dire, bhakti aussi c'est karma yoga. Et ce que Srila Prabhupada dit dans la Bhagavad Gita, il dit, si vous faites une action qui est destinée au Seigneur suprême pour lui plaire, automatiquement, c'est aussi bhakti. Il a raison. C'est pour ça que je vous ai prévenu qu'en fait, nous allons décrire ces 4 méthodes selon la tradition des transcendentalistes, en général, comment on les distingue l'un de l'autre. Donc, karma yoga, ou la liaison avec l'absolu à travers l'action. En général, de quelle action on parle? C'est l'action d'offrir le fruit de nos actes à Seigneur suprême. Et ça, c'est le principal de karma yoga. Par exemple, je laboure le champ, je cultive le blé ou le riz et je offre tout ce que j'ai produit, j'offre à Seigneur suprême. Donc, où je cultive les pêches, les bananes, etc., et je lui propose en fait ça. Ou je produis les chaises ou les tables, et ça, comme produit, comme le fruit de mes actions, j'offre à Krishna. Ou je vais au travail chaque jour, je gagne de l'argent, et après cet argent, je fais une donation à un temple, etc. Et en fait, tout cela, dans la tradition de Karma Yoga, se fait à travers de la cérémonie de Yagya ou Yajna, la cérémonie de Yagya. Ça veut dire une cérémonie d'offrande. Je offre. Je offre. Le sens de Yagya, c'est que quelqu'un qui possède quelque chose, il donne à ce qui est à sa possession à celui qu'il compte qui est le plus important. Okay? Donc ça veut dire cette personne, si je offre à Dieu, ça veut dire je trouve que Dieu est plus important que moi. Si je fais une offrande à Guru, ça veut dire je trouve que Guru est plus important que moi. Si je offre quelque chose qui est à ma possession, je offre au Vaishnava, au dévot, ça veut dire je trouve que les dévots sont plus importants que moi. Okay. Si je fais cette offrande sans ce sentiment,
ça va se transformer en un sentiment de pitié. Bon, j'ai pitié de vous, je vais vous offrir. Je suis plus important, mais quand même, vous avez le droit de vivre, etc. C'est pas grave, je vais vous donner un peu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Hein. Même si c'est considéré, surtout dans le milieu chrétien, c'est considéré comme un acte très élevé, etc. Mais ça reste toujours dans le cadre de Tamas, Rajas et Sattva. Dans la vertu, ignorance et passion. Donc ici, quand on offre les fruits de nos actes à Seigneur suprême, nous le faisons autour de feux de sacrifice dans lequel nous adressons nos paroles à Seigneur suprême. On chante son nom, parce que quand on s'adresse à Seigneur suprême, on dit son nom, on s'adresse à Seigneur suprême en disant son nom. Et en fait, quand Seigneur suprême est invité sur le lieu de sacrifice, tous les demi-dieux sont invités aussi sur le lieu de sacrifice. Si Seigneur suprême n'est pas venu, donc les demi-dieux qui viennent, en fait, ils peuvent repartir parce qu'ils trouvent que si ce n'était pas plu à Seigneur suprême et il est absent, il n'est pas venu, donc ce sacrifice n'a pas eu lieu. Donc il est considéré comme un sacrifice échoué. Parce que chaque sacrifice, au final, est destiné à Seigneur suprême. Il ne faut pas penser que quand on fait des sacrifices pour les demi-dieux, c'est que les demi-dieux doivent recevoir les fruits de nos actes. Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset que celui qui fait des sacrifices aux demi-dieux, en réalité, il fait le sacrifice à moi, mais il fait ça d'une façon mauvaise, d'une façon incorrecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait un sacrifice, il suffit de faire un sacrifice à Seigneur suprême, Seigneur Vishnu, c'est suffisant, parce que quand Seigneur Vishnu est présent, tous les demi-dieux qui sont les membres de son corps sont présents aussi. Si le corps est satisfait, les membres du corps sont satisfaits aussi. C'est comme par exemple, si je vais au musée du Louvre, tous mes membres de corps se déplacent avec moi. Okay? Ils ne restent pas à la maison et moi je vais. Mes mains, ma tête, mes pieds, tout se déplace. Pareil, quand Seigneur suprême vient au lieu de sacrifice, Seigneur Brahma, Seigneur Shiva, Indra, Chandra, Varuna, Vivasvan, etc., ils viennent tous et chacun reçoit sa part de Mahaprasad. Il ne peut pas goûter en fait ce qui était offert à Seigneur suprême, ce qui était offert sur le lieu de sacrifice, si Seigneur Vishnu n'a pas goûté. Parce que les demi-dieux mangent seulement le prasad. Donc tant que Seigneur Vishnu n'est pas venu sur le lieu de sacrifice, ils ne peuvent pas prendre quelque chose de feu de sacrifice. Est-ce que vous allez manger quelque chose que n'est pas offert à Krishna? Non, n'est-ce pas? Ben, pourquoi vous pensez que Indra, Chandra ou les autres demi-dieux, ils vont manger si Seigneur suprême n'a pas touché en fait cette offrande? Ils vont jamais goûter ça. Donc, le système de karma yoga aussi peut nous amener en fait à Seigneur suprême. Mais le problème, c'est que là-dedans, notre compréhension de
karma yoga, en fait, doit changer pour que le but final de notre sacrifice ou de notre action dans karma yoga devient la satisfaction du Seigneur suprême. Okay? Et pas ce que nous pouvons recevoir de Seigneur suprême. Souvent, en 90% des cas, les gens dans Karma Yoga, ils s'intéressent plus de ce qu'ils peuvent obtenir à travers ce sacrifice que Seigneur suprême. Ça veut dire Seigneur suprême est moins important que ce qu'il nous offre. Comme par exemple quelqu'un qui vient à votre le jour de l'anniversaire, il vient vous voir, il vous amène le cadeau et il voit que finalement le cadeau vous intéresse plus que lui-même. Donc, c'est blessant, ça peut nous vexer. Oui? Et pourquoi nous ne pensons pas que le Seigneur suprême peut être vexé aussi? Nous pensons, ah, il est Dieu. Dieu ne peut pas être vexé. Ça, c'est le tamaguna, ça, c'est l'ignorance. Parce que nous ne pensons pas qu'en fait, Krishna aussi a un certain sentiment envers nous. Ce n'est pas que nous qui avons des sentiments envers lui, et lui, il est sans... Non, lui aussi, il a des sentiments envers nous. Okay? Et ces sentiments, sous la forme d'une réaction, peuvent surgir de Krishna sur la base de nos sentiments envers lui. Okay? Donc, mais quand même, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, quand même la méthode de Karma Yoga, tôt ou tard, peut nous amener à comprendre et s'abandonner à Seigneur suprême. Pour cette raison, à Treta Yuga, c'était introduit la méthode de sacrifice pour les gens qui n'arrivaient pas à avoir une liaison avec Seigneur suprême désintéressée. Ils voulaient absolument que Krishna leur donne quelque chose. Et Krishna a introduit cette méthode en disant que si vous voulez obtenir quelque chose, au moins vous devez renoncer à quelque chose. En fait, vous nous offrez les fruits de vos actes. Autre méthode qui figure dans les écrits védiques, c'est le système de yoga mystique. On appelle souvent ça Ashtanga Yoga. À l'époque, cette yoga était quelque chose très commun, tout le monde le connaissait et on ne le voyait pas d'une façon séparée, etc. Par exemple, à Satya Yoga, tout le monde pratiquait ce yoga comme si nous pratiquons, par exemple, le brossage des dents. C'était quelque chose de tout à fait naturel, ou comme prendre la douche, ou coiffer les cheveux, etc. C'était comme une hygiène de vie à l'époque. Okay? Tout le monde faisait ça. Pourquoi? Parce que, en fait, ils connaissaient bien qu'est-ce que c'est le corps, comment on peut mettre le corps dans les conditions favorables pour notre pratique spirituelle. Mais le problème, c'est que d'un âge à l'autre, les qualités des êtres vivants commencent à subir une décadence, une forte décadence, et pour cela, à chaque âge, Krishna donne sa méthode. Donc, et la méthode de yoga, en fait, mystique, c'était une méthode de
qui plus tard, en fait, était mise en forme dans les écrits Yoga Shastra sous la forme de Ashtanga Yoga. Et les pratiquants ou les maîtres de ce yoga Ashtanga, Ashta veut dire 8, Anga, ça veut dire la partie ou la marche. Et progressivement, d'une marche à l'autre, on arrive au dernier résultat. Donc, cette méthode, en fait, peut être utilisée même par les Vaishnavas si ils comprennent que, en fait, cela peut aider comme une façon de sadhana. Comme par exemple, vous vous levez tôt, vous prenez une douche, etc., etc. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous ne dites pas « Ah, ça, c'est pas important ». Pourquoi vous refusez de boire de l'alcool, de manger de la viande? C'est important parce que vous savez que ça aide. Pareil, en fait, maintenir le corps en bonne santé à travers le yoga, c'est bien. Mais il ne faut pas que, en fait, cette partie technique, entre guillemets, prend le dessus de notre pratique de bhakti. Hein, quand ça devient plus important que le bhakti, donc mieux complètement abandonner cette méthode de Ashtanga Yoga. C'est comme par exemple quelqu'un qui vient dans sadhana bhakti, il commence à pratiquer et il donne plus d'importance à son sari, à son dhoti, à son tilak. Il pense que tout ça, c'est le bhakti. En fait, si je mets le tilak, je suis déjà un bhakta. Ou si je suis un végétarien, ça veut dire je suis un bhakta. Ça veut dire je suis un dévot. En fait, ce sont des choses qui nous aident. Hein? C'est des accessoires qui nous aident à maintenir notre conscience dans une bonne direction. Mais cela ne veut pas dire que ça c'est ça qui est en fait la base et la cause de bhakti, de service dévotionnel. Okay. Donc pareil, en fait, dans cette méthode d'Ashtanga Yoga, je ne vais pas détailler parce que vous connaissez tous. Donc l'idée, c'était atteindre le pouvoir mystique. Et sous le mot pouvoir mystique, des différentes catégories de transcendantalistes voyaient des différentes choses. Ça, je vous explique, c'est important. Parce que Ashtanga Yoga était utilisé et par Karma Yogi, et par Gyani, et par les Vaishnavas, hein, et par les Karmi Yogis aussi. Ils étaient utilisés par tout le monde. Hein. En fait, à partir d'un certain anga, hein, quand on commence déjà à maîtriser nos fluides d'air dans notre corps, hein, à partir du 4e anga, hein, quand on passe au 5e anga, pratyahara, déjà, là, nous obtenons déjà un certain pouvoir mystique. En remontant encore, dharana, la concentration très forte. En fait, cette concentration nous donne encore plus de pouvoir mystique. Et c'est là, en fait, où chacun utilise cette concentration, ce pouvoir mystique, pour un but précis, qu'il a défini dès le début. Par exemple, si c'est un gyani ou un impersonnaliste, cet impersonnaliste va utiliser ce pouvoir mystique pour complètement abandonner ce corps et aller dans le Brahman impersonnel. Parce qu'il sait, en fait, il maîtrise déjà son corps grossier
il maîtrise son corps subtil et il sait à quel moment, comment il peut abandonner ce corps matériel et aller et rentrer dans le Brahma Jyoti. Okay. Un yogi mystique qui veut vraiment ce pouvoir mystique, à ce niveau-là, quand il arrive à se concentrer sur les choses, etc., il va, par exemple, répandre sa gloire. Par exemple, il va faire des trucs illusionnistes, je ne sais pas, il va faire comme ça, et il y a une banane dans sa main. Il va construire des palais devant les yeux de tout le monde. Vous voyez, comme ça, des choses surnaturelles. Ou par exemple, il va apprivoiser un tigre devant tout le monde par ses pouvoirs mystiques. Vous voyez? Donc, pourquoi je donne ces exemples? C'est que, en fait, ce pouvoir mystique est dangereux. Parce que nous pouvons être séduits facilement. C'est comme l'argent. Par exemple, je ne pense pas qu'ici, il y a quelqu'un qui a 50 millions de personnes. Non? Et vous imaginez pas qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez 50 millions. Hein? Mais je vous assure, si tout de suite Krishna verse sur votre compte bancaire 50 millions, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Tout de suite, vous allez oublier Krishna. Chaque 5 minutes, vous allez ouvrir le compte, vous allez voir 50 millions. Vous allez fermer, après, le lendemain, vous allez ouvrir de nouveau 50 millions. Vous voyez? Et en fait, à la place de méditer sur Krishna, vous allez méditer sur ces 50 millions. Pourquoi? Parce que vous allez penser, et comment faire pour que ces 50 millions ne disparaissent pas? En plus, l'inflation, il faut les investir. Il faut investir quelque part parce que, regardez, chaque jour, les prix montent, etc. Mieux les investir dans l'immobilier. Non, il faut investir dans les nouvelles technologies ou je ne sais pas où. Et vous commencez à penser, donc il faut que je consulte avec un banquier. Vous prenez un rendez-vous, dites, oui, il faut que je dise à mon banquier que c'est comme ça, comme ça. Après, c'est ça, après, c'est ça. Et en fait, à la place de penser à Krishna, qu'est-ce qu'on fait? On pense à ces 50 millions. Et maintenant, vous comprenez pourquoi vous n'avez pas 50 millions? Krishna ne vous donne pas 50 millions justement pour que vous pensiez à lui et pas à 50 millions. Sinon, Krishna il a beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas. Dès que vous auriez besoin de 50 millions pour le service dévotionnel, il va vous envoyer 50 millions. Même il vous envoie 200 millions, sans problème. Mais parce qu'il sait que vous n'allez pas utiliser cet argent pour lui, il ne vous donne pas. Il sait, il voit le futur. Donc, pourquoi il donne aux autres personnes? Bien, tu sauras bientôt. Donc, après, il y a Jnana Yoga. Donc, c'est la méthode d'atteindre l'absolu à travers la cultivation de la connaissance. Quand on cultive la connaissance, ça veut dire je commence à connaître qu'est-ce que c'est l'absolu à travers l'information, à travers la connaissance. Ça veut dire la description d'absolu, etc. Mais dans le terme général, les gyanis, ce sont des impersonnalistes. Ça veut dire ceux qui acceptent que l'absolu est impersonnel. Aussi, parmi les gyanis, il y a aussi les brahmavadis, c'est ceux qui acceptent que l'absolu peut avoir infiniment de formes et infiniment d'aspects, mais l'aspect impersonnel leur plaît plus et ils sont plus penchés pour étudier ce qui concerne l'aspect impersonnel de
Seigneur suprême ou de l'absolu. Donc, cette méthode aussi n'est pas décrite dans les écrits védiques comme une méthode absolue. Pourquoi? Parce que tout dépend de type de connaissance. Si je vous donne la connaissance, comme l'histoire avec la mer que je vous ai donnée au départ, hein, par exemple, si vous tombez dans les mains d'un gourou qui va vous expliquer que, en fait, l'absolu, c'est impersonnel, et vous dites, oh, ça c'est cool, impersonnel, c'est très bien, comme ça, j'ai aucune obligation. Qu'est-ce que je dois faire? Juste me priver de tout type de désir, et c'est tout. Donc, je n'ai pas besoin ni laver, ni cuisiner, ni rien faire. Juste, il faut renoncer tout, et c'est tout. Ah, ça me plaît. Et donc, il va, à travers cette connaissance, il va cultiver en nous l'idée de Brahman impersonnel. Voyez? Si vous tombez dans les mains d'un autre gourou qui va vous dire que finalement, la vérité absolue se trouve dans notre cœur sous la forme du Paramatma, hein, à 4 bras, avec ses 4 accessoires. Et quand on va la contempler, on va atteindre le but ultime de la vie. Comme ça, nous pouvons aller là où on veut, hein, sur la planète voulue, dans l'endroit où on veut, et devenir ce qu'on veut. Oui. En fait, pourquoi on dit le pouvoir mystique? Ça veut dire que c'est un pouvoir qui est sous notre disponibilité. Ça veut dire que c'est moi qui décide. Donc, et ensuite, il y a aussi Bhakti Yoga. C'est la méthode d'atteindre l'absolu et rester lié avec l'absolu à travers le service dévotionnel. En réalité, on considère ces 4 types de yoga, on considère comme une solution d'abandonner la souffrance, de se débarrasser de souffrance. Mais les gyanis, hein, ils abandonnent la souffrance, en fait. Ils sont libérés de souffrance grâce à la connaissance qu'ils ne sont pas ce corps. Par exemple, si mon corps souffre, je dis, c'est pas moi, pourquoi je dois souffrir? Qu'il souffre comme il veut. Je m'en fiche complètement, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est comme si quelqu'un souffre, vous ne souffrez pas parce que c'est lui. Pareil, quand vous dites, c'est pas moi, c'est lui qui souffre, c'est le corps. Donc, quand vous réalisez cela, quoi qu'il se passe avec ce corps, il souffre ou il ne souffre pas, il est malade ou pas malade, il a faim ou il n'a pas faim, etc. Ça ne vous concerne pas. Donc, en fait, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas celui-là qui souffre. Comme ça, à travers cette connaissance, il se libère de la souffrance. Karmi, ce qui trouve un lien avec le Seigneur suprême à travers l'action, ils sont libérés de la souffrance grâce à l'action de renoncement. En fait, quand vous détachez de fruits de vos actions. Nous sommes capables de s'attacher aux fruits de nos actions, même avant que ces fruits apparaissent. Vous avez eu tous cette expérience, n'est-ce pas? Par exemple, vous êtes engagé dans une entreprise avec un salaire, je ne sais pas, 10 000 € par mois, et aujourd'hui, c'est la première journée que vous êtes au travail. N'est-ce pas? Sur votre compte, il y a 0. Mais vous êtes déjà attaché à ce 10 000. Et vous déjà composé, qu'est-ce que vous devez faire avec ces 10 000? Je vais acheter ça, 1 000 €, ça sera pour payer le loyer. Après 1 000, je vais faire ça. Mais vous n'avez pas encore ce 10 000, mais on est déjà attaché.
on est déjà attaché. Okay? Et en fait, Karma Yoga, en réalité, c'est ça que si c'est le premier jour de votre travail, vous dites 5000, c'est pour Krishna. Vous voyez? Ça veut dire qu'à 50%, vous êtes déjà renoncé. Si vous dites dès le départ, alors 10 000, tout est pour Krishna. Vous voyez? Là, vous êtes à 100% détaché déjà. En fait, au fur et à mesure de l'état mental de cette personne qui fait le sacrifice, en fait, dans Karma Yoga, à quel pourcent il renonce les fruits de ses actions, à tel pourcent il devient libéré de souffrance. En fait, sachez que nous pensons toujours que nous souffrons parce que on n'a pas des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses absentes. C'est le contraire. Nous souffrons parce qu'on a trop de choses. Plus on a des choses, plus on souffre. Regardez, calculez, en fait, toutes vos souffrances sont liées avec quoi? Avec tout ce que vous pensez que vous possédez. Et tout en premier, c'est le corps. Ça, c'est mon corps, en ma possession, et c'est lui qui souffre. Tout le reste que vous possédez sont liés avec notre corps. Les vêtements qui sont accrochés sont liés avec notre corps, n'est-ce pas? Les casseroles dans la cuisine sont liées avec notre corps. Les fruits et les légumes dans le frigo sont liés avec notre corps. Tout est lié avec notre corps. Et donc, comme ça, c'est aussi une forme d'abandon, en fait, de renoncement des fruits. Quand on renonce des fruits de nos actes, hein, nous pouvons nous libérer de la souffrance. Par exemple, un pur dévot comme Yudhishthira Maharaj, il était convaincu qu'il n'a rien. Il était convaincu que tout appartient à Krishna. Et quand Krishna venait chez lui, des fois il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il pensait, qu'est-ce que je vais offrir à Krishna? Tout est à lui déjà. Moi, j'ai rien. Hein? Et il considérait que Krishna, il disait toujours que je suis un pauvre. Je suis un pauvre parce que j'ai rien à offrir à Krishna. Parce que Krishna, tout ce qu'il m'a donné, c'est à lui. En plus, si je donne, c'est très peu. Parce que Krishna mérite d'avoir ça millions de fois de plus. Et chaque fois quand Krishna venait dans le palais de Maharaj Yudhishthira, il se sentait toujours pauvre, qui n'a rien à offrir à Krishna. Et pourtant, il était riche, il était l'empereur de la terre. Vous voyez? Donc, pareil, un yogi aussi compte avoir une libération des souffrances à travers le pouvoir mystique. Sauf que, il veut que, en fait, ça se passe grâce à ses propres efforts. Par exemple, dans le camp de Karma Yoga, en fait, notre seul effort, c'est donner tout à Krishna, et après Krishna va nous libérer de souffrance. C'est Krishna qui est le libérateur de souffrance. Okay? Dans le cas de Gyani, en fait, c'est compter aussi sur notre propres efforts. Et dans le cas de yogi aussi, en fait, nous comptons sur nos propres efforts. Okay? Ça veut dire, demain, si par exemple, ma dent va tomber, par mon pouvoir mystique, je vais la remettre à sa place. Ou si mon doigt est coupé, je vais le faire pousser de nouveau et ça va prendre. Ou si j'ai mal à la tête, je vais faire pranama yoga et la maux de tête va partir.
Ça veut dire, c'est moi qui va en fait gérer la souffrance. Vous voyez? Donc, une fois, Rasaïla a donné une conférence et elle disait qu'en fait, quand on analyse, à part Bhakti Yoga, nous voyons que le plus proche à Bhakti Yoga se trouve Karma Yoga. Hein? Parce qu'en fait, c'est seul, sauf Bhakti Yoga, c'est seul où on compte sur le Seigneur suprême. On compte, c'est lui qui va tout arranger. C'est pour ça qu'en fait, pourquoi chez le Prabhupada, dans certaines reportés, il bombarde tout le temps les gagnes, les impersonnalistes, parce que, en fait, cela, ça va faire une longue séparation de Seigneur suprême, qui peut durer des millions d'années inutilement, parce qu'en fait, c'est pas éternel. On va de nouveau revenir et ce temps sera perdu. Mais Karma Yoga est beaucoup mieux dans ce sens parce que elle est beaucoup plus proche. Elle est beaucoup plus proche à Bhakti Yoga. Pour cette raison, si vous lisez Srimad Bhagavatam, vous allez voir que les grands dévots, les très grands dévots comme Maharaj Yudhishthir, Prithu Maharaj et les autres, en fait, ils n'avaient pas besoin de faire des sacrifices parce qu'ils étaient déjà purs. Ils étaient plongés complètement dans le service dévotionnel. Ils n'avaient pas besoin de faire des sacrifices. Mais ils faisaient les sacrifices comme un exemple pour que ceux qui ne sont pas des bhaktas, au moins, ils s'engagent dans le karma yoga. Pourquoi ils n'ont pas pratiqué jnana ou impersonnalisme pour montrer un exemple? Pourquoi ils ne disaient pas à tous les citoyens de leur pays, ils disaient pratiquer yoga mystique ou pratiquer jnana? Non, ils disaient pratiquer et eux-mêmes, ils participaient à ces yagas pour donner comme un exemple. Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus proche, ce qui est proche au bhakti. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous faisons un acte. On renonce les fruits de nos actes au profit du Seigneur suprême. Même si on garde quelque chose pour nous, même si on fait cet acte d'une façon intéressée, ça veut dire on veut recevoir certaines choses au retour, même comme ça, en fait, cette méthode est beaucoup plus proche à Bhakti que les autres méthodes. Et ce qui est intéressant aussi, Seigneur Shiva dit, pour ne pas trop casser la tête, allez directement vous engager sur le chemin de Bhakti. Parce que Bhakti, c'est la voie la plus sûre, hein, et c'est un processus où le résultat est présent en chaque pas de notre pratique. Même si vous vous engagez pour 1 minute de service dévotionnel, déjà dans cette 1 minute, il y a déjà le résultat. Il est inclus dedans. Pourquoi? Parce que vous le sentez en faisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bhakti, c'est quelque chose que nous faisons pour le plaisir du Seigneur suprême et pas pour nous. Tandis que tout le reste, nous faisons pour nous. Même l'impersonnalisme, nous ne pouvons pas considérer comme une activité désintéressée. Parce que le pratiquant, il est l'intéressé. Pourquoi il veut aller dans le Brahma-jyoti? Parce qu'il ne veut plus souffrir. Ça veut dire lui, il ne veut plus souffrir. Ça veut dire c'est encore un acte intéressé. Vous voyez? Seul acte désintéressé complètement à 100%, c'est le bhakti.
Parce que la définition de bhakti même dit que en fait, nous devons avoir un désir, satisfaire Seigneur suprême et ne pas avoir un autre désir. Parce que je peux avoir un désir, satisfaire Seigneur suprême, mais aussi un peu pour moi aussi. En fait, ça, c'est le cas de Karma Yoga. Ok, je suis d'accord que Seigneur Narayana prend en fait les fruits de mes actes, mais qu'il me donne quelque chose au retour. Vous voyez? Ça, c'est en fait la situation de Karma Yoga. Pour cette raison, la définition de karma, de Bhakti Yoga est un peu différente. Il dit tout acte, hein, dans le mot sanskrit, c'est le mot shila. Shila, en fait, ça veut dire tous les efforts, tous les pensées, en fait, tous les trois types d'actions, hein, parce que nous pouvons agir sur trois plateformes. Plateforme grossière, ça veut dire à travers le corps grossier. Nous pouvons agir mentalement sur un niveau subtil et nous pouvons agir à travers les paroles. Parce que parole, c'est aussi un acte. Par exemple, là, je suis en train d'agir parce que je parle. Okay? Donc, ces trois plateformes doivent avoir comme destinateur Seigneur suprême, Shri Krishna, ou ses dévots. Hein? Ou ses dévots. Donc, mais, comme le but, en fait, mes actes doivent avoir comme le but satisfaire Seigneur suprême et je ne dois pas avoir un autre but. Ça, c'est la définition de Uttama Bhakti. La meilleure Bhakti. Donc, si nous ne respectons pas cette, entre guillemets, cette formule de Bhakti et on essaie de la changer ou faire à moitié, ce sera autre chose, ce ne sera pas un Bhakti. Donc, Seigneur Shiva, il dit aux 10 Prachetas, aux 10 frères, que c'est très bien que vous êtes très décidés, très fermes dans votre décision d'accomplir l'instruction de votre père pour donner la naissance, en fait, pour donner la possibilité que les autres êtres vivants aussi aient le corps pour qu'ils puissent aussi faire quelque chose. Mais pour cela, en fait, choisissez la meilleure méthode, le bhakti. Pourquoi? Parce que si les parents sont bhakta, il y a une forte chance que leurs enfants vont devenir les bhaktas aussi. Hein? Donc, le Seigneur Shiva, il prend cette précaution. Hein? D'avance, il sait que comme ça, ce sera une double réussite. Voilà. Hare Krishna. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. On a 50 millions. Tu disais que Krishna ne donne pas 50 millions parce que vous allez oublier Krishna et on peut poser la question, il y a des gens même démoniaques ou mauvais et pourquoi il donne 50 millions Krishna? Aux gens démoniaques ou matérialistes, pourquoi ils donnent dans ce cas-là? Pourquoi eux et pas en réalité, tout le monde sert Krishna. Et les dévots et les non-dévots. Il n'y a pas un être vivant qui peut échapper de ce service. Hein? Même une fourmi, quand il apporte un petit truc comme ça dans sa gueule, comme ça, elle sert Krishna. Et cette fourmi ne peut pas aller à droite si Krishna dit qu'il doit aller à gauche. Mais la différence, c'est que cette fourmi n'est pas au courant qu'il fait le service pour Krishna. Tandis qu'un dévot, il est au courant. Okay? Donc, en réalité, Krishna peut donner l'argent aux non-dévots, hein, et c'est après qu'il décide comment cet argent va où et à travers quel
situation et comment. C'est lui qui dit. Hein. Par exemple, si demain, un dévot doit avoir 50 millions, okay, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer ce dévot à cette riche qui a 50 millions, qui va lui dire, tu sais, en fait, on doit construire un temple et il me manque 50 millions. Et si tu donnes ces 50 millions pour la construction de ce temple, en fait, finalement, tu seras libéré de toutes tes souffrances et tu vas aller vivre dans le monde spirituel. Il va donner ces 50 millions. C'est comme ça que ça se passe. C'est Krishna, il dirige. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde sert Krishna. Et au bon moment, dans un bon endroit, ces riches vont emmener l'argent et ils vont mettre là où il faut. Si vous lisez par exemple l'histoire, vous allez voir que c'était toujours comme ça. Les gens riches souvent emmenaient leur richesse et ils donnaient là où il fallait. Et le contraire, quand les dévots avaient beaucoup d'argent et en fait cet argent n'était plus utile, Krishna les prenait. Par exemple, Rupa Sanatana Goswami, ils étaient très très riches. Quand Rupa Goswami a quitté son poste pour en cachette partir de son chef, le sultan, en fait, il avait 3 bateaux pleins d'argent, de l'or, etc., etc. Et en fait, il a partagé, il a donné aux brahmanas, aux membres de sa famille, etc. Bon, bref, il a tout distribué. Et quand il est arrivé à Shri Chaitanya Mahaprabhu, il n'avait rien. Donc Krishna lui a tout pris. Ça veut dire qu'il y a aussi le processus à l'envers. Krishna, vous avez expliqué que quand une vraie offrande, une vraie offrande, c'est quand on considère la personne comme plus importante que nous. Mm-hmm. Mais par exemple, si on distribue les livres, on donne du prasad à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue, vous voyez, pendant Harinam par exemple, et on ne connaît pas cette personne, peut-être il fume, il boit, on est un peu même presque dégoûté. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est du coup? Parce que si on le fait, du coup, c'est notre action, c'est une offrande à Krishna alors? Donc, comment on peut... Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'en fait, il y a trois types de sacrifices, dans tamas, rajas et l'ignorance. En fait, quand on fait une offrande ou sacrifice à quelqu'un, il faut que ça soit à une personne digne de recevoir. Okay? Par exemple, je ne peux pas faire un chat, une yagya, un chat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne de recevoir cette offrande. Donc, il faut que je fasse au bon moment, dans de bonnes conditions et avec un bon état d'esprit. En fait, ce que tu dis, ça concerne de l'état d'esprit. Okay? Donc, l'état d'esprit, ça veut dire, si je fais un sacrifice, je sais que ce que je donne, c'est pour le bien. Est-ce que quand vous offrez à Krishna quelque chose, est-ce que vous avez des doutes qu'il va mal utiliser ce que vous lui offrez? Non, jamais. Hein? Quand vous donnez à Krishna 50 €, vous ne pensez pas qu'il va acheter de la drogue ou il va, je ne sais pas, il va acheter un pistolet pour tuer les dévots. Non. C'est la personne digne de recevoir. C'est pour ça que dans chaque offrande doit être ce principe que vous faites une offrande à la personne qui est digne de recevoir. Comme par exemple Guru. Si vous voyez que vous n'avez pas ce sentiment que Guru est la personne qui est digne de recevoir l'argent, il ne faut pas lui donner l'argent. Tant que vous avez des doutes en cette personne, il ne faut pas le faire.
Mais par exemple, si on donne un livre ou du prasad à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si ça, c'est pas dans la catégorie de sacrifice. C'est pas la catégorie de sacrifice. Par exemple, si tu donnes un livre à quelqu'un, tu vois, c'est une forme de prédication. C'est pas un sacrifice. Même le prasad, quand tu donnes un prasad à quelqu'un, c'est pas un sacrifice, c'est une forme de prédication. Parce qu'il a un but. Pourquoi tu donnes un livre? Pour qu'il découvre Krishna. C'est pas dans la catégorie de sacrifice. C'est l'adoration. Le sacrifice, c'est l'adoration, et c'est là où tu dois sentir que cette personne est digne, et il est digne parce qu'il est plus important que moi. Okay? Sinon, ça serait à l'inverse. Krishna ferait de sacrifice aux êtres vivants. Et dans les prédications aussi, c'est important avec quelle mentalité on donne, comme elle disait. Oui, mentalité. Si tu regardes toi, t'es misérable, je te donne le livre, c'est aussi dans le tamas. La mentalité est toujours importante, et pendant la prédication, et pendant quand on prend la douche, quand on cuisine dans la cuisine. La mentalité est toujours importante, bonne mentalité. Mais j'expliquais qu'en fait, ce n'est pas le même cadre. Ce n'est pas dans le cadre de sacrifice, c'est le cadre de prédication. Himanshu avait une question. Himanshu, tu as une question? Oui. Je te rappelle. Non, j'ai 2 minutes. C'est bon. Hare Krishna. Vous avez parlé de l'absolu, de libération de souffrance. Et j'ai lu, en fait, libération, même le concept de souffrance et tout ça, ça existe parce que on voit ça dans l'illusion avec les fers de Maya, et ça n'existe pas, ces mots au niveau absolu. Donc, il n'y a pas, en fait, en général, la différence, il n'y a pas de souffrance au niveau absolu. Donc, ça reste toujours dans notre monde d'illusion, de monde matériel. Et pourquoi Krishna, il a besoin d'intervenir plutôt dans ce monde pour montrer, pour faire comprendre la libération. La libération de la race, ça n'existe pas parce que c'est... c'est juste ça. Donc, en effet, tout type de souffrance est lié aux attachements. Si on est attaché à rien, on ne va pas souffrir. Si vous n'aimez pas votre grand-père, vous le détestez, quand il va mourir, vous n'allez pas souffrir. Le contraire, vous allez dire, oh, enfin, vous serez libéré de souffrance, le contraire. En fait, la souffrance, encore une fois, il est lié à tout type d'attachement. Et dans le monde matériel, chaque être vivant, rapidement, il s'attache aux choses. On a dit même, on s'attache aux choses qu'on ne possède pas encore. Okay? Donc, pourquoi cet attachement? Pourquoi il y a cette tendance de s'attacher aux choses? Parce que par sa nature, être vivant, Atma, l'homme, a toujours besoin d'être attaché à Krishna. Elle est attachée, parce qu'elle est sa petite particule. Elle est toujours attachée à Krishna. Et quand on arrive dans le monde matériel, et nous n'avons pas la connaissance de l'absolu, nous n'avons pas la connaissance de Krishna, que nous sommes sa partie inséparable, etc.
nous avons besoin d'être attachés. Et à quoi on s'attache? À ce qui nous fait plaisir. Et c'est normal, parce que celui qui peut nous faire le plus plaisir, c'est Krishna. Ok? Pourquoi on est attaché à Krishna? Parce que Krishna est la source de tout type de plaisir, de plus grand plaisir. Ok? Donc, et ici, c'est normal, on cherche un équivalent. Mais le problème, c'est que dans le monde matériel, il n'y a pas d'équivalent de Krishna. En général, Krishna n'a pas d'équivalent. Il est Eka, il est seul. Vous ne pouvez pas trouver équivalent de Krishna. C'est ça le génie de Bhakti, que Bhakti est une forme de manifestation d'amour, de Krishna Prema. Et dans l'amour, dans le véritable l'amour, vous n'avez pas une alternative. C'est pas comme ça. Bon, Krishna ne veut pas de moi, c'est pas grave. Je vais trouver Pierre, Paul ou Jacques ou quelqu'un d'autre. Non. C'est Krishna ou personne d'autre. Si c'est pas Krishna, il n'y a pas d'amour. Krishna, oui, il y a l'amour. On ne peut pas avoir dans l'amour, nous ne pouvons pas avoir l'alternative. Tandis que dans le monde matériel, on aime quelqu'un, un peu on le largue, on prend quelqu'un d'autre. Après on dit, il est très cupide, il n'aime pas dépenser d'argent. On le largue, on prend quelqu'un d'autre. On dit, oui, il est trop sévère, on lâche. Après on prend quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'amour. L'amour est possible seulement quand il n'y a pas d'alternative. Quand on a Krishna, quand on aime Krishna, quand l'amour apparaît, c'est entre nous et Krishna. Et il n'y a pas d'alternative. Personne ne peut remplacer Krishna. Tu comprends? Et quand on arrive dans le monde matériel, on se trouve dans l'ignorance, on ne connaît pas Krishna, automatiquement, on commence à rechercher la même sensation qu'on avait avec Krishna. On veut rétablir cette sensation de plaisir. Mais avec quoi? Avec les premières choses qui tombent sous les mains. C'est la nourriture, les femmes, les hommes, l'alcool, etc., etc. Parce qu'on veut, c'est notre état normal, c'est notre état constitutionnel d'être en félicité. Toujours rester dans le plaisir. C'est notre état constitutionnel. Mais le problème, que par l'ignorance, on pense que un barbecue, c'est Krishna. Une belle robe, c'est Krishna. Un mari ou une femme, c'est Krishna. Les enfants, c'est Krishna. Ou, je ne sais pas, les bonnes actions dans Sattva-guna, c'est Krishna. Non. Rien ne peut remplacer Krishna. Il n'y a pas d'alternative à Krishna. Il est seul et il est unique. C'est pour ça que l'amour est possible seulement avec Krishna. Tout le reste, c'est des diverses formes de l'énergie de plaisir que nous avons, qui sortent de différents degrés de concupiscence. Plus le degré de concupiscence est fort, on dit « Oh, ça c'est un amour plus fort ». Encore plus de concupiscence, on dit « Oh, ça c'est encore plus fort ». Et du coup, pourquoi pas on travaille directement pas sur l'attachement avec Krishna ou détachement du monde, mais pourquoi il y a différents types de yoga, karma yoga, dhyana yoga, toutes ces variétés? Parce que, en fait, nous sommes différents. En fait, le monde spirituel n'est pas homogène. Il a une partie homogène, c'est le Brahman impersonnel, où chaque énergie est présente sur son homogénéité. Okay? Par exemple, si je prends le marbre, il est homogène. Okay? Mais si je prends un marbre et je sculpte une femme, un éléphant, ou je ne sais pas, une maison, donc ce n'est plus une forme homogène, parce que c'est déjà une forme, c'est personnifié. Okay? Mais dans le Brahman impersonnel, toutes les énergies sont présentes d'une façon homogène et pas personnifiée. C'est pour ça que quand nous allons dans le Brahma Jyoti,
en fait, on laisse, on éteint, on ferme, en fait, la manifestation de notre personnalité. Mais le reste du monde spirituel, il est très diversifié. Hein? Et chaque personne manifeste sa personnalité. Et quand nous venons dans ce monde matériel, nous ne perdons pas notre personnalité. Sauf que notre personnalité se manifeste d'une façon déformée. Okay? Surtout quand on n'est pas au courant que Krishna existe. C'est pour ça que je vous ai donné un exemple. Par exemple, chez les Gyanis, le problème, sur quel maître spirituel tu vas tomber. Par exemple, si tu tombes sur Jésus-Christ, tu vas dire que Jésus-Christ, c'est tout. Krishna vient de Satan, Vishnu vient de Satan, Allah, c'est pas Dieu, etc. Seule vérité, c'est Jésus-Christ. Si tu tombes dans les mains de gourou qui est un musulman, il va dire seulement Allah, tout le reste, c'est faux, c'est des mensonges, etc. etc. C'est ça le problème. Mais si tu as de la chance et tu tombes dans le main de gourou qui est un Vaishnava, qui est un Bhakta, il ne va jamais dire ce genre de choses. Il va faire tout pour que tu deviennes un Bhakta, pour que tu aies un attachement envers le Seigneur suprême. Et il ne va pas te dire pourquoi tu es attaché à Rama, ou à Narayana, ou à Narasimha. Pas de problème. Le plus important, que tu rétablis Krishna Prema, en fait, l'amour pour Krishna dans ton cœur. Peu importe quelle est la forme. Si vous avez d'autres questions. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hein? Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.